نسبت کا معنی تعلق، جوڑ۔ نسبت کا کیا معنی ہے؟ تعلق اور جوڑ۔ ایک کاغذ ہے، اب اس کاغذ کی نسبت کیا ہے؟ آیا وہ قرآن کا ورق ہے، وہ انگریزی کی کتاب کا ورق ہے، وہ کاغذ ہے لیکن وہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر ہے تو وہ بھی کاغذ۔ اب ایک کاغذ ہے، اس کی نسبت کیا ہے؟ اس کاغذ کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے، قرآن کا ورق ہے۔ اس کاغذ کی نسبت کسی انگریزی کتاب کے ساتھ ہے، اس کا ورق ہے۔ اس کاغذ کی نسبت ایسی چیز کے ساتھ ہے کہ وہ ٹیشو پیپر ہے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے، منہ صاف کرنے کے لیے۔ اب ہے تو کاغذ نا، نسبت اس کی کیا ہے؟ ایک بندہ ہے، اب اس بندے کی نسبت کیا ہے؟ یہ مسجد میں کھڑے ہو کے مصلی رسول پر نماز پڑھاتا ہے، انسان ہے۔ یہی بندہ ہے، یہ کھیت میں ہل چلاتا ہے۔ یہی بندہ ہے، یہ گلی میں لیٹرینیں صاف کرتا ہے، گٹر صاف کرتا ہے، گند صاف کرتا ہے تو وہ انسان نا، کوئی اور چیز تو نہیں ہے۔ سوال تو کس چیز کا ہے؟ نسبت کا ہے، کہ آیا اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے تو بندہ۔ چاہے تم کسی ایک ہی ماں کے 3 بیٹے لگا لو، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، ایک مصلی پھیکڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، اور ایک کھیت میں ہل چلاتا ہے، اور ایک لیٹرین گٹر صاف کرتا ہے۔ ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، نسبت کا فرق ہے۔ دونوں کا مقام ایک ہوگا یا فرق ہوگا؟ دونوں کا مقام، احترام، عظمت، شان ایک ہوگی یا فرق ہوگا؟ تو فرق کس وجہ سے؟ ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، ٹانگیں دونوں کی 2 ہیں، سب کی ٹانگیں 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، کان، زبان، فلاں فلاں سب ایک ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کس چیز کا ہے؟ نسبت کا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے حضرت سے بھی نہیں؟ بیٹھتا سب سے پہلے ہے، کبھی ایک بات یاد نہیں کی بیچارے نے۔ نسبت کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے بھائی؟ نسبت کا فرق۔ کپڑا ہے، اب اسی کپڑے کو قرآن کا غلاف بنا دیتے ہیں، اسی کپڑے کیا بنا حضرت صاحب؟ قرآن کا غلاف بنا دیتے ہیں۔ اور اسی کپڑے کو وہ بچے کے آج کل کیا لگاتے ہیں جو پیشاب روکنے کے لیے؟ پیمپر، وہ بنا دیتے ہیں حضرت صاحب کے، چلو پیمپر لگائے، وہ بھی تو کپڑا ہوتا ہے نا، وہ بھی تو کیا ہوتا ہے؟ کپڑا ہوتا ہے نا۔ تو اب ایک کپڑا یہاں استعمال ہو رہا ہے، ایک کپڑا وہاں، تو ہے تو کپڑا، بے شک فیکٹری ایک میں بنا ہو، مل میں ایک میں بنا ہو، ایسے ہے کہ نہیں؟ مالک ایک نے بنایا ہو، پیسے اس پر بھی لگے، پیسے اس پر بھی لگے، لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ نسبت کا۔ کس کا فرق ہے حضرت صاحب؟ نسبت کا فرق ہے۔ تو بھائی یہی چیز ہے، آپ بھی اپنے آپ کو اپنی نسبت کا لحاظ رکھیں، کہ آپ اپنی نسبت قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں یا نیٹ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ گھر تو چھوڑ کے آئے ہیں نا، اب ایک ہے کہ جناب مشہور ہو جائے ماشاءاللہ نیٹ کا بڑا ماہر ہے، اور ایک ہے مشہور ہو جائے ماشاءاللہ قرآن کا بڑا ماہر ہے، پڑھائی کا بڑا ماہر ہے، سبق کا بڑا ماہر ہے۔ تو کام تو بچہ تو وہی ایک ہے، ادھر بھی ماہر ہو سکتا ہے، ادھر بھی، ادھر بھی نسبت ہو سکتی ہے، ادھر بھی۔ سمجھے حضرت صاحب؟ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ ایک کی نسبت نیٹ کے ساتھ ہے، ایک کی نسبت قرآن کے ساتھ برابر ہوگی، شان تو فرق ہوگا نا۔ بھائی یہی چیز، سب سے بڑی چیز نسبت ہے، یہ نسبت بڑی چیز ہے حضرت صاحب۔ یہ نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، نسبت بڑی چیز ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، نسبت ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ مداح صحابہ ہے، ماشاءاللہ صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے، نعت خوان رسول ہے، صحابہ کی، بس ادھر نسبت ہو گئی، نسبت ہوگی 4 چاند لگ گئے، نسبت ہوگی تو مقدر چمک گیا۔ تو آپ اپنی نسبت کو دیکھیں کہ آپ نے نسبت اپنی قرآن کے ساتھ قائم رکھنی ہے، اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم رکھنی ہے، اپنی نسبت آپ نے دین شریعت کے ساتھ۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اب ایک کھانے کی نسبت ہے کہ ہم کھانا کھائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو اب کھانے کی نسبت کدھر ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک ہے کہ ہم کھانا کھائیں گے، میزیں ہوں گی، کرسیاں ہوں گی، ٹیبل ہوں گی، پھر کھڑا ہونا ہوگا، پھر بھاگنا دوڑنا ہوگا، چلتے ہوں گے، پھرتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے۔ کیوں؟ فیشن ہے جی، تمہیں پتہ نہیں آج کل دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے۔ جیسے جانور بھینسے چر رہے ہوتے ہیں نا، تو شادیوں کے موقع پر آج کل جوان ایسے چر رہے ہوتے ہیں، پینٹ پتلون کسی ہوتی ہے اور یوں
चल रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं जानवरों की तरह, तो अब वो समझते हैं तरक्की हो गई, फैशन है जी, माशाल्लाह जी फलां शादी में तो बड़ा इंतज़ाम था, समझे, और फलां सूफ़ी की शादी थी, वो सब ने दस्तरखान पर बिठा के खाना खिलाया। तो अब सवाल निस्बत का है, उस खाने की निस्बत अंग्रेज़ की तरफ हो गई, इस खाने की निस्बत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई। मेरी बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो निस्बत को देखना है। आपने अपने सर के बाल कटवाने हैं तो कहते हैं वो जी अंग्रेज़ों वाली बॉडी बनाइए, अंग्रेज़ों वाली, तो अब आपके बालों की निस्बत किधर हो गई? अंग्रेज़ की तरफ। और एक आप कहते हैं कि नहीं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वैसे बनाइए, तो अब आपके बालों की निस्बत किधर हो गई? नबी पाक सल्लम की तरफ। बिल्कुल ऐसे हर चीज़ में आप देखते हैं। अभी आप सोने लगे हैं, शाम को सोते हुए यही कर सकते हैं कि अगर आपने सोते हुए सोने की सुन्नतों का लिहाज रख लिया तो आपके सोने की निस्बत किधर हो गई? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो ये है इंसान के लिए एक बहुत बड़ी बात। ईंटें हैं, ईंटें एक ही भट्ठे में बनी, एक ही मालिक ने बनाई, ईंटें हैं एक ही मालिक ने बनाई, एक ही भट्ठे पर बनी। अब एक ईंट हमने लेटरीन में लगाई और एक ईंट हमने मुसल्ले पे मस्जिद में लगाई, अब उसकी निस्बत किसके साथ हो गई? लेटरीन के साथ। तो क्या कहेंगे? गंदी है, पलीद है, पेशाब करो इस पर, पखाना करो इस पर, गंद है। और इधर क्या है? इधर बगैर वुज़ू के भी ना आओ, इधर थूक भी ना डालो, इधर नाक साफ भी ना करो, इधर फलां भी ना करो, इधर गंद ना होने दो। क्यों? हालांकि ये भी वही उसी भट्ठे की ईंट है, वो भी उसी भट्ठे की ईंट है, लेकिन फ़र्क क्या हो गया? इसकी निस्बत और है, उसकी निस्बत और है। ऐसे है ज़रा पे नहीं। तो ये चीज़ें हैं देखने की, गौर करने की, अकल वाले के लिए समझने की कि भी निस्बत क्या है। मैंने कागज़ की मिसाल दी, ईंट की मिसाल दी, कपड़े की मिसाल दी, ये आपको समझाने के लिए कि आप अक्लमंद हैं, ज़ी फ़हम हैं, ज़ी खिरद हैं। अपनी निस्बत के बारे में ख़ुद आप सोचिए कि मैं अपनी निस्बत किस चीज़ के साथ जोड़ रहा हूँ, किधर मेरी सोच जा रही है। तो अपनी निस्बत अगर आपकी अच्छी है तो आपकी अज़मत है, आपकी शान है, अल्लाह के यहाँ भी, मखलूक के यहाँ भी। और अगर अल्लाह ना करे निस्बत आपकी ख़त्म तो फिर आपका सारा मामला भी ख़राब हो जाएगा। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक दे। हर वक्त इसका लिहाज रखिए कि मेरी निस्बत कुरान के साथ है। मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे लोग अच्छा तालिब ऐसे होते हैं, अच्छा मौलवी ऐसे होते हैं, अच्छा कुरान वाले ऐसे होते हैं। नहीं, मेरी निस्बत पे धब्बा लग जाएगा, मेरी निस्बत पे दाग लग जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में आता है, कश्ती में सफ़र कर रहे थे तो इनके पास काफ़ी सारे पैसे थे, कश्ती में जा रहे थे, इनके पास काफ़ी सारे पैसे थे। तो वहाँ कश्ती वालों में से किसी बंदे ने देख लिए कि इनके पास पैसे हैं, वो शायद किराया वराया देने लगे होंगे कश्ती वाले को, उन्होंने देख लिए। अब उसने कहा ये है तो सूफ़ी साफ़ी मौलवी, इसके पैसे किस तरीके से मैं बटोरूँ। तो उसने कहा जी मेरे पैसे गुम हो गए और मेरे पैसे चोरी हो गए, लगता है कि इसी सूफ़ी ने चोरी की। इमाम बुखारी के बारे में कहा, लगता है कि मेरे पैसे इसी सूफ़ी ने चोरी किए हैं, इसकी तलाशी लो, इसकी तलाशी लो। इतने इतने पैसे मेरे थे, ऐसे ऐसे पैसे थे, अगर वो इसके पास हूँ तो मेरे हैं, अगर ना हूँ तो मेरे नहीं हैं, फिर मैं झूठा हूँ। और चूँकि पैसे उनके देख चुका था वो, इसलिए जान के वही बताए कि भी इतने 10 के नोट हैं, इतने 5 मिसाल के तौर पर, इतने 100 के, इतने 1000 के, इतने फलां, चूँकि खुद देख चुका था, जान के वही निशानियाँ बताईं कि अब इस सूफ़ी की तलाशी लेंगे, पैसे वही मेरे बताए हुए मिलेंगे, चुनांचे पैसे मुझे मिल जाएंगे। अब इमाम बुखारी ने सोचा कि पैसे तो मैंने चोरी नहीं किए, लेकिन पैसे मेरे पास हैं तो वही जैसे वो बता रहा है। अब अगर मेरे तलाशी लेते हैं, मेरे से पैसे बरामद होते हैं, तो मैं अगरचे चोर नहीं हूँ, लेकिन मेरी शक्ल मौलवियों वाली, आलमों वाली, मैं आलिम हूँ, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम की वजह से किसी चोरी की, दाढ़ी वाले बदनाम हो जाएंगे, मौलवी बदनाम हो जाएंगे। उन्होंने वो सारे पैसे पता नहीं लगने दिया, अपनी तलाशी से पहले पैसे समंदर में, दरिया में फेंक दिए, पानी में फेंक दिए। कश्ती तो पानी में जा रही थी ना, तो पैसे उसमें फेंक दिए। अब जब तलाशी ली तो कोई पैसा नहीं मिला। वो बंदा झूठा हो गया कि तूने कहा इसके पास पैसे हैं, मेरे चोरी किए हैं, ऐसे ऐसे नोट हैं, देख लो तलाशी ले लो। अब हमने तलाशी ली, तू भी ले ले, पैसे तो नहीं है इसके पास। तो इमाम बुखारी से किसी ने बाद में पूछा कि इमाम साहब तूने ऐसा क्यों किया? तो फरमाया इसलिए मैंने किया है कि मेरी निस्बत चोरों की तरफ हो जाए। मेरी निस्बत चोरों की तरफ होने से दाढ़ी बदनाम हो जाती, पगड़ी बदनाम हो जाती, मौलवी बदनाम हो जाते। इसलिए मैंने दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपनी निस्बत ख़राब नहीं होने दी।
بات سمجھائی کہ نہیں؟ تو نسبت کو بچانا بہت ضروری ہے. آپ اسی محلے میں رہتے ہیں، محلے میں اٹھتے ہیں، محلے میں بیٹھتے ہیں، نماز کے لیے ہاں ہیں، کھانا پینا کھا رہے ہیں. اب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ دیکھیں تو وہ کہیں اچھا مولوی ایسے ہوتے ہیں، تو پھر ساری نسبت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر آپ سنجیدہ ہو کے رہیں گے، آپ اچھے بن کے رہیں گے، تو پھر محلے والے بھی اچھا اس کا مطلب دیکھو ہمارا بچہ مدرسے سکول پڑھتا ہے، وہ تو سارا فلاں فلاں گندے کام کرتا ہے، اس کو نہ اخلاق ہے نہ آداب ہے، اور یہ دیکھو قرآن پڑھتے ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے آداب ہیں، اچھے طریقے ہیں، تو وہ خود بخود آپ کی نسبت کیا کریں گے؟ اچھی کریں گے اور تعریف کریں گے، آپ کی شان عظمت بن جائے گی. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.